Good morning students. In this class we will study about disease of sorghum. So sorghum infected by most of the fungal pathogens. So first of all, chromista or false fungi, that is downy mildew fungi, also called as downy mildew fungi, Parasclerospora sorgi, one of the important disease in sorghum. Next one is rust of sorghum is caused by Puccinia sorgi. Smut, there are 4 types of smut in sorghum: grain smut, loose smut, head smut and long smut. So there are 4 types of smut. All 4 are important in sorghum because it infects the economical part of sorghum. So next one important disease is anthracnose. Anthracnose, one of the important disease in sorghum. Next last one is striga. Striga is a parasite, root parasite of sorghum. This is also important one. So in this class we will study about these type of diseases in sorghum. So first of all, sorghum downy mildew caused by Parasclerospora sorgi. The white is dull white color growth seen on lower surface of the leaves. So corresponding upper surface produce the yellow color patches or yellow color lesions on upper surface. So you can see that so the yellow color patches appear from down to upward. So it will produce the brown color patches from down to upward. So it turned to brown color after some time. So streaks of bleached leaves. So அந்த discolored தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த தலையில ப்ளீச்சிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகுது, leaf வந்து bleached appearance, gives the bleached appearance. So sorghum downy mildew also called as leaf shredding disease because the pathogen shred the leaf or rupture the leaf and it will produce shredding appearance. கிழிஞ்சு போன மாதிரி leaf வந்து கிழிஞ்சிடும், சரியா? So severe stageல necrosis and drying of foliage, and after that the infected foliage will shred. Shredding na மொத்தமா கிழிஞ்சிருச்சு, leaf கிழிஞ்சிருச்சு இல்லையா? So leaf shredding symptom is one of the important symptom of sorghum downy mildew. Sorghum downy mildew also called as leaf shredding disease. So pathogen, it is a systemic one, obligate parasite, so living only in living organism. Intercellular and non-septate mycelium. Chromista always produce non-septate mycelium. It also produce dichotomously branched conidiophore with stout base. So tipla வந்து dichotomously branched இருக்கும், கீழ வந்து ஸ்டவுட்டா இருக்கும். Sporangia single celled, thin walled, hyaline, globose, lack papillae and direct germination. So it directly germinate through leaf surface. Okay va. Oospores abundant between fibrovascular strands of shredded leaves, thick walled, brown and round. So this is your pathogen about downy mildew. So இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மெய்ஸில் பார்த்தது தான், சரி? அதனால் இந்த பேத்தோஜன் ஃபோட்டோஸை பாருங்கள். ஸோ மோட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் சர்வைவல், பிரைமரி ஸ்ப்ரெட் த்ரூ oospores in soil. ஸோ oospore இருக்கிறதால இதோடைய ரெஸ்டிங் oospores act as resting spores and it survives in soil and it act as primary inoculum. ஸோ primary inoculum நமக்கு primary oospores இருக்குது. ஓகேவா? viable for 3 to 4 years. ஸோ 3 to 4 years வரைக்கும் இருக்கிறதால நமக்கு crop rotation must. ஓகேவா? So secondary spread through airborne sporangia. Management is eradication of wild host near sorghum fields, destruction of plant debris and crop rotation with pulses and oil seeds. Oil seeds use பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Growing moderately resistant varieties like code 25 and code 26. Seed treatment with metalaxyl plus mancozeb, that is ridomil. Okay, trade name is ridomil. Foliar spray metalaxyl 500 gram per hectare. சரியா? These are all the effective control measures for downy mildew of sorghum. So Scleroptera macrospora. Scleroptera macrospora produce the crazy top symptom in sorghum. Okay va? This is also a downy mildew fungi. So next one is sorghum leaf blight, that is Exorochlum tersicum. ஸோ மெய்ஸில் பார்த்தா அதே மாதிரி தான் இருக்கும், டிசீஸ் எல்லாமே மோரர்லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும். ஹெல்மித்தோஸ்போரியம் டர்சிகம், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஹெல்மித்தோஸ்போரியம். இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு lesions
with straw colored center and dark margins. So margin பார்த்தீங்கன்னா டார்க்காக இருக்கும். It gives the loss up to 50%. Okay, 50% loss கொடுக்கக்கூடியது. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பேத்தஜன். சரியா? பேத்தஜன்ஸ் conidiophores are simple, olivaceous and septate. Olivaceousனா கொஞ்சம் டல் கலராக இருக்கும். ஓகேவா? Septate means septations இருக்கும். Geniculate conidia and spindle shaped olivaceous brown in color. ஓகேவா? Thick 3 to 8 septate. Septations வந்து 3 to 8 இருக்கும். Mode of spread through infected crop debris and seed. Secondary spread through vine-borne conidia. So management mancosive 1 kg per hectare. So next one is sorghum rust caused by Puccinia purpurea. Symptoms already உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். It will produce red color or brown color. பார்த்தீங்கன்னா red or brown color flakes produce பண்ணும். Flakes or pustules produce பண்ணும். So after some time or in severe stage, these pustules burst or rupture and it will produce spores. Okay, orange color spores. Typical rust pustules appear on the lower surface of the leaves. So mainly infect the lower surface. So இந்த leaf பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், lower surfaceல தான் நமக்கு இந்த midrib வந்து நல்லா மொத்தமாக இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்கும். சரியா? இதுவே நமக்கு வந்து கான்கேவ்னா உள்ள பள்ளமாக இருக்கும் இல்லையா, மேல் பக்கம் அப்பர் சர்ஃபேஸில் கான்கேவாக இருக்கும், லோவர் சர்ஃபேஸில் கான்வெக்ஸாக இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு கான்வெக்ஸாக இருக்குது. ஸோ மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி லோவர் சர்ஃபேஸ். ஸோ when fingers are passed on such leaves, reddish powder can be seen on the fingers. So finger வந்து நீங்கள் இன்ஃபெக்ட் ஆன ஸ்போர் அந்த லீஃப் மேலே வச்சிங்கன்னா கை ஃபுல்லாக நமக்கு என்ன இருக்கும், ரஸ்ட் ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபீல்டு லெவல்லே பார்த்துருக்கீங்க, உணர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா, அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. தி பஸ்டுல்ஸ் மே ஆல்சோ அக்கர் ஆன் லீஃப் சீட்ஸ். Teliospores develop later in this same iridospore or in a new teliospore. ஸோ வந்து iridospore இருக்கிற இடத்துலேயே நமக்கு teliospore வரலாம், இல்லை நியூ teliospore கூட ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். ஓகே, there are two types of spores, iridospores, teliospores. ஸோ சொர்க்கம் ரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் iridospores, teliospore ரெண்டும் ஒரே பிளேஸில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரியா? ஸோ பேத்தோஜன் iridospores are pedicellate, elliptical, oval, thin walled and echinulate. ஸோ ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். எல்லா iridosporesலேயும் உங்களுக்கு ஸ்பைன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து iridospores always contains echinulation or spines. ஓகேவா? 4 to 5 germ pores. ஸோ germ pore means நமக்கு germ to வெளியே வரதுக்காக ஒரு போர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், ஒரு ஹோல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரில். ஸோ அந்த germ pores வந்து 4 to 5 இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா iridospores. ஓகேவா? Teletospores pedicellate, reddish brown in color, two celled and round at the apex regionல ரவுண்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ it gives the promycelium and bearing hyaline sporidia. ஸோ sporidia means basidium. ஓகேவா? basidium ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. மெயின்லி ஸ்ப்ரெட் த்ரூ alternate coast, oxalis carniculata. mode of spread and survival alternate coast. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின்லி த்ரூ alternate coast, செகண்டரி த்ரூ airborne iridospores. மேனேஜ்மெண்ட் mancosive 0.2% ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம், ஆர் சல்ஃபர் டஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சொர்க்கம், ஆந்த்ரக்னோஸ் அண்ட் ரெட் ராட். ஸோ நமக்கு மெய்சிலேயே ஸ்போர் பற்றி நிறையா பார்த்துட்டதால நமக்கு வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வெறும் சிம்டம்ஸ் மட்டும் காட்டிட்டு வரேன். ஓகேவா? சொர்க்கம், ஆந்த்ரக்னோஸ் அண்ட் ரெட் ராட். திஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் டார்க் பிளட் ரெட் கலர் லீசன்ஸ் ஆன் லீவ்ஸ். தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ், ஆந்த்ரக்னோஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ராட். ஸோ ரெட் கலர் ஸ்பாட்ஸ் வித் ஒயிட் சென்டர். சரியா? நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரா கலரில் இருக்காது, ஒயிட் கலரில் இருக்கும். சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். சரியா? ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இஸ் இன்ஃபெக்டான லீவ்ஸை. ஸோ நியூமரஸ் பிளாக் டாட்ஸ் இன் தி ஒயிட் சென்டர், தட் இஸ் ரெப்ரசன்ஸ் தி ஏசர் விலை. ஸோ அந்த ஒயிட் ஸ்பாட்டில் பிளாக் கலர் டாட்ஸ் இருக்கும், அதில் என்ன இருக்குன்னா ஏசர் விலை. ஸோ ஏசர் விலை ப்ரெசென்ட் ஆன் இன்ஃபெக்டட் லீவ்ஸ். ஸோ ஏசர் விலை இஸ் ஏசெக்சுவல் ஃப்ரூட்டிங் பாடி. ஸோ நம்ம திரும்பி படிங்க, மெய்ஸ்லேயும் ஒரே டிசீஸ் தான், சொர்க்கத்துலேயும் ஒரே டிசீஸ் தான், பட் திரும்பி படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும். லார்ஜ் பேச்சஸ் ஆஃப் ட்ரையிங் டியூ டு நெக்ரோசிஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ட்ரையிங் வந்து இதில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம். ஸோ ஆல்ரெடி நோன் அபவுட் ஆந்த்ரக்னோஸ் ஃபஞ்சை கொல்டோட்ரிக்கம் கிராமினிகோலா இன்ஃபெக்ட் ஆல் தி ஏரியல் பார்ட் எல்லாத்தையுமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ நமக்கு எல்லாத்தையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப கிரேட்டராக இருக்கும். சரியா? நமக்கு லீஃபை மட்டும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணாவோ இல்லை வந்து ஸ்டெம்மை மட்டும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணாவோ எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. மொத்தமாக எல்லாத்தையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈல்டு வந்து ரொம்ப லாஸ் அதிகமாக இருக்கும். சரியா? இது பாருங்கள் சிம்டம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஆந்த்ரக்னோஸ் இன் ஸ்டாக் ராட் ஃபேஸ். ஸோ ஸ்டாக் ராட் ஃபேஸில் எப்படி இருக்குன்னா பிளட் ரெட் கலர் லீசன்ஸ் ஆன்
ஸ்டாக். சரியா, ஸ்டாக்கில் வந்து blood red color lesions தெரியும். Mode of spread and survival mainly through infected debris, seed, weed host and windborne conidia. Management, clean cultivation, crop residues will help in controlling this disease. Removal of crop debris. Okay va. Crop rotation with the crops other than sorghum. So sorghumthile நமக்கு வந்து sorghum maize ரெண்டுலயுமே நமக்கு anthracnose இருக்குறதால maize sorghum தவிர வேற எது வேணாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். Seed treatment with the Captain Arthiram 4 gram per kg, Mancozeb 0.2%. So this is your acervli, this is your conidia. Okay va. So next one is charcoal rot of sorghum. Idu already nama maize la paatadha, Macrophomina fasciolina, due to moisture stress. So moisture stress nala indha disease varum. So it will produce pore filling, grain filling and also lodging. Lodging means இருக்கிற இடத்துலயே பிளான்ட் சாஞ்சிடும். அப்போ வந்து நமக்கு கிரைன்ஸ் கிடைக்காது. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் லாட்ஜிங் சிம்டம். இருக்கிற இடத்துலயே பிளான்ட் சாஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா. மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி என்னது ஸ்டாக் ரீஜியன், ரூட் ரீஜியன். மெயின்லி என்டர்ஸ் த்ரூ ரூட் மூலியமாக தான் என்டர் ஆகும். அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி பிளாக் கலர் ஸ்க்ளீரோசியா ஆன் இன்ஃபெக்டட் போர்ஷன். ஸோ இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷனை பொழந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பிளாக் கலர் ஸ்க்ளீரோசியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா. So pathogen sclerosia are black, 40 to 220 micrometer in size. Mode of spread and survival soil borne sclerosia. So இங்க resting spore இருக்கிறதால mainly spread through sclerosia. Management trichoderma viridi 4 gram per kg of seeds. So maize-ல பார்த்த மாதிரியே தான் இங்கேயும் fungal biocontrol agent trichoderma viridi நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 gram per kg of seed. So next one is rectangular leaf spot. So இந்த rectangular leaf spot நம்ம பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம இந்த sorghum field தேடி பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இட் வில் காஸ்ட் பை Cercospora sorghi, appearance of rectangular 5 to 15 cm long and 2 to 5 mm wide rectangular spots, dark reddish to purplish in color and limited by veins. So vein தாண்டி வராது. சரியா, it limited by or restricted by veins. Premature drying of foliage. It leads to premature drying of foliage. Pathogen is Mycelium hyalin and septate. Conidiophores brown, simple, rarely branched. So rare branch ஆயிருக்கும். Conidia hyalin 2 to 13 celled and long obclavate. ஸோ ஒப்க்ளவேட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஒப்க்ளவேட்னா நீங்கள் அந்த கர்லா கட்டைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, தூக்கி சுற்றுவாங்களே தலைமையில், அந்த மாதிரி இருக்கும் ஷேப்பு. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ரெக்டாங்குலர் லீவ் ஸ்பாட். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி டார்க் ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும். அதே மாதிரி மோரார்லெஸ் ரெக்டாங்குலர் ஷேப். ஸோ சீட் போர்ன் ஃபஞ்சை அண்ட் ஏர் போர்ன் ஆல்சோ. சரியா, செகண்டரி த்ரூ ஏர் போர்ன். மேனேஜ்மெண்ட் சீட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் கேப்டன் ஆர்த்திரம் 4 gram per kg of seeds and spraying Mancozeb 0.2%. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்கல் டிசீஸ்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதில் வந்து 4 types ஆஃப் ஸ்மட் இருக்குது. ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரெயின் ஸ்மட்டு, நெக்ஸ்ட்டு லூஸ் ஸ்மட், நெக்ஸ்ட் ஹெட் ஸ்மட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாங் ஸ்மட். எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே நீங்கள் வந்து சர்வை பண்ணி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக. ஓகேவா. கிரெயின் ஸ்மட் அண்ட் கர்னல் ஸ்மட் ஆர் கவர்டு ஸ்மட் ஆர் சார்ட் ஸ்மட். Sart smut means the infected grains converted into galls. Sart galls. Sartna ரொம்ப சின்ன காலா மாறிடும். ஓகேவா. ஸோ Sporisorium sorghi caused by Sporisorium sorghi, apparent only at grain formation stage. So that's why it's called as grain smut. So grain formation எப்போ ஆகுதோ அப்போ தான் நமக்கு வரும் இந்த டிசீஸ். Normal grains are converted into sac or sori. So sori means the more number of spores கம்பைன்லி கால்ட் அஸ் சொரி. சரியா, ஒரு 1000 ஸ்போர் 2000 ஸ்போர் ஒன்றா சேர்ந்து நமக்கு ஒரு பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த பால் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், சொரின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. கன்வெர்டட் இன்டு சாக் ஆர் சொரி அண்ட் ஆர் ஓவல் ஆர் கோனிக்கல் கவர்டு வித் டஃப் ஒயிட் ஆர் லைட் ப்ரௌன் கலர் ஸ்கின். ஸோ அந்த ஸ்கின்னுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்கிறோம், பெரிடியம். ஸோ நமக்கு அந்த ஸ்மெட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா, ஸ்மெட் எந்த கலரில் இருக்கும், ஒயிட் கலர் காலாக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஒயிட் கலர் கால் மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்கின்னுக்கு பேர் பெரிடியம். ஓகேவா. விச் பெர்சிஸ்ட் அப் டு த்ரெஸ்ஸிங். நம்ம எப்போ அதை த்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அது வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேவா. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிரெயின்ஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்மட் சொரி அண்ட் தே ஆர் லார்ஜர் தென் நார்மல் கிரெயின்ஸ். நார்மல் கிரெயின் தவிர பெருசாக இருக்கும். when the skin ruptures, black powdery mass of smut spores exposed. ஸோ அதை வந்து த்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அதுலேருந்து black கலர் powdery mass வரும்.
ரட்டுன் கிராப்ஸ் எக்ஸிபிட் ஹையர் இன்சிடென்ஸ். ஸோ ரட்டுன் கிராப் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்சிடென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு கிரெயின்ஸ் மட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்ஃபெக்ட் ஆன கிரெயின்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர் காலாக மாறி இருக்கு. சரியா? ஸோ இந்த கால் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, இந்த கால் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு கூரை வீட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கூரை வீட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நடுவில் ஒரு தூண் நிறுத்தியிருப்பாங்க, 2 பக்கம் தூண் நிறுத்தி இப்படி கீழே கூரை இறக்கியிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த கிரெயின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு காலுமில்லான்னு ஒரு ரீஜியன் இருக்கும். ஓகே, ஒரு சின்ன வால் இருக்கும். இப்போ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கூரை எப்படி இருக்குமா, அந்த மாதிரி இருக்கும். நடுவில் ஒரு தூண், 2 பக்கம் இப்படி இறக்கியிருப்பாங்க, கூரை இறக்கியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணமாக இருக்கா, உங்களுக்கு கிரெயின் எப்படி இருக்குது, இப்படி அந்த கால் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கா. ஸோ நடுவில் நமக்கு காலுமில்லான்னு ஒரு ரீஜியன் இருக்கும். சரியா? இந்த காலுமில்லா ரீஜியனுக்கும் இந்த பெரிடியம், இந்த 2 வால் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெரிடியமுக்கும் இடையில தான் நமக்கு என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், பிளாக் கலர் ஸ்போர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம். பேத்தஜன்ஸ். Center of the sorus, a long hard column like columella present on the center of the gall. அந்த காலோட சென்டரில் என்ன இருக்கும், ஒரு காலுமில்லா ரீஜியன் இருக்கும். சரியா? நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன். இது வந்து கால் உங்களுக்கு. சரியா? காலோட நடுவில் நமக்கு என்ன இருக்கும், ஒரு காலுமில்லா ரீஜியன் இருக்கும். சரியா? அதுதான் காலுமில்லா. சரியா? இந்த சென்டர் போர்ஷன். ஸோ எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் பேஸ் டு அபெக்ஸ். ஸோ பேஸ்லேருந்து அபெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். சரியா? Made up of host tissues including parenchyma and vascular strands. So space between columellum and sorus wall. So இது sorus wall. ஓகேவா? This is called a sorus wall. 2 பக்கமும் sorus wall இருக்கும். Space between columellum and sorus wall covered by or contains filled with black or dark brown powdery mass. So இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேப்ல எல்லாம் நமக்கு என்ன இருக்கும், powdery masses fill ஆயிருக்கும். சரியா? Smudge spores are teleospores. Mainly teleospores are thick-walled, smooth and round, oval, olive green in color. So on germination, smudge spores produces 4-celled promycelium. So 4-celled basidium. Okay va? It will produce basidiospores, spindle-shaped basidiospores. அதுக்கு இந்த photo பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். So this is our teleospore with echinulation. This is our teleospore with echinulation. Mode of spread through externally seed-borne disease. So grains mat is a externally seed-borne disease, viable more than 13 years. Sorry, 13 years வரைக்கும் இது viable இருக்கும். 24 degree Celsius temperature and dry soil moisture. So loose mat of wheat caused by Sporothorium cruentum. Sporothorium cruentum. Symptoms normally seen at all florets in infected head or smutted. Okay va? ஸோ இன்ஃபெக்டட் ஹெட் ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்ன ஆகிடும், ஸ்மட்டாக மாறிடும். சரியா? இன்ஃபெக்டட் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள், ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் கிரெயின்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கால்ஸ். ஓகேவா? இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்ஸ் ஃப்ளவர் ப்ரீமெச்சூர்லி அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு டில்லரிங். டில்லர்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஷார்ட்டர் தென் ஹெல்த்தி ஒன். ஹெல்த்தி விட ஷார்ட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சிம்டம். இது வந்து ஹெல்த்தி ஒன், இது உங்களுக்கு இன்ஃபெக்டட் ஒன். பார்த்தீங்கன்னா மொத்த கிரெயின்ஸ் மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே ஏதோ 1-2 கிரெயின்ஸ் தான் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கும். இதுவே நமக்கு லூஸ் மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் இயர் ஹெட் ஆர் ஹோல் கிரெயின்ஸ், ஆல் தி கிரெயின்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு என்னது, ஸ்மட் ஸ்போர்ஸ். ஓகேவா? So the center of the sorus solid long black conical columella is seen, which is more longer and more curved. சரியா? ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், ரொம்ப கர்வ்டாக இருக்கும். சரியா? Mode of spread, this is also a externally seed-borne pathogen, mainly through soil-borne. Favorable condition 10 to 35 degree Celsius. So இந்த டிஃப்ரென்ஸ் படிச்சுக்கிட்டே வரணும் வர. சரியா? So pathogen, membrane covering the sorus ruptures very earlier and exposing the spores. So இந்த பேசிக் எல்லாமே ஒன்று தான். எல்லாத்துலேயும் காலமெல்லா இருக்கும் அட் சென்டர், அண்ட் 2 பக்கம் சோரஸ் வால் இருக்கும். அந்த 2க்கு நடுவில் நமக்கு என்ன இருக்கும், ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? லாங் கோனிக்கல் காலமெல்லா அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி சோரஸ், more longer and curved. The columella persist even after the discharge of spores. ஸோ நமக்கு ஸ்போர் டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகும் கூட அந்த காலமெல்லா ரீஜியன் மட்டும் எப்படி இருக்கும், கம்பி மாதிரி இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு அந்த கால்ல இருந்து ஸ்போர்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகும் கூட இந்த காலமெல்லா ரீஜியன் மட்டும் அப்படியே ரிமைன் பெர்சிஸ்ட் ஆன் இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட். ஸோ தி ஸ்போர்ஸ் ஆர் round and shortly elliptical, dark brown,
தென் தி ஸ்போரிசோரியம் சொர்கி. ஸோ ஸ்போரிசோரியம் சொர்கியோட டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். ஓகேவா. ஒன்லி அட் லோ டெம்பரேச்சர் டீலியோஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் அண்ட் ஃபார்ம் 4-celled ப்ரோமைசிலியம் அண்ட் ஃபார்ம் ஸ்போரிடியா அட் ஒன்லி லோ டெம்பரேச்சர். ஸோ பெஸ்டியோஸ்போர்ஸ் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். இல்லை சார் எனக்கு லோ டெம்பரேச்சர் வரல, ஹை டெம்பரேச்சராகவே இருக்குன்னா அட் ஹை டெம்பரேச்சர் டைரக்ட் ஜெர்மினேஷன் இஸ் காமன். டைரக்ட் ஜெர்மினேஷன்னா டீலியோஸ்போர்ஸ் டைரக்ட்லி ஜெர்மினேட் ஆன் பிளான்ட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி டிசீஸ். சரியா. அப்படி இல்லை எனக்கு லோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா டீலியோஸ்போர் ஜெர்மினேட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி பெசிடியம் அண்ட் பெசிடியோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஸ்போரிடியா. சரியா. ஸோ ஹெட் ஸ்மட், ஸோ பேர்லேயே இருக்குது, இட் இன்ஃபெக்ட் ஹோல் ஹெட். சரியா. தனியாக இந்த கிரெயின் அந்த கிரெயின் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணாது, மொத்த ஹெட்டையும் கம்ப்ளீட்டாக இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ ஸ்பாசிலோதிகா ரிலியானா ஆர் ஸ்போரிசோரியம் ஹால்சி சொர்கி. சரியா. இன்ஃபெக்ட் ஒன்லி பிளான்ஸ் இன் ஃபீல்டு ஆர் இன்ஃபெக்டட். சரியா. இன் ஃபீல்டு ஆர் இன்ஃபெக்டட் ஃபீல்டில் மட்டும் இட் அட்டாக்ஸ் தி யங் சீட்லிங்ஸ் பிஃபோர் தி எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் சாயில். ஓகேவா. எமர்ஜென்ஸ் ஃப்ரம் சாயில். ஸோ சாயிலிருந்து எமர்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு சீட்ஸே இன்ஃபெக்ட் ஆகிடும். ஓகேவா. பட் இட் ஹைடு இன் பிளான்ஸ். ஓகேவா. பிளான்ட்டுக்குள்ளார ஹைட் ஆகிட்டு சிம்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. இட் வில் ப்ரொடியூஸ் தி சிம்டம்ஸ் அட் grain filling stage or heading stage. ஓகேவா. ஃபங்கஸ் இஸ் சிஸ்டமிக் அண்ட் grow with the plant and covered the entire floral tissues and they are formed. Head is either completely or partially replaced by large whitish gall. சரியா. So whole head is converted into whitish gall. சரியா. The sorus is first covered with by whitish gray membrane of fungal tissues which ruptures before head emergence and expose brown to black smudge spores. ஸோ எல்லாமே brown to black smudge spores தான். பட் வந்து அதோடைய சிம்டம்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகுது, வேற ஒன்றும் கிடையாது. சரியா. ஸோ பேத்தஜனிஸ் smudge spores are round or somewhat angular to spherical. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆங்கிள்ஸ் தெரியுது பாருங்கள். ஸோ somewhat angular. ஓகேவா. reddish brown to black with finely attenuate spore wall. ஸோ ஸ்பைன்ஸ் இருக்குல்ல அங்கே பாருங்கள், finely attenuate or fine spines. ஸோ முள்ளாக இருக்கும். ஓகேவா. Mode of spread and survival, soil temperature about 28 degrees Celsius, soil moisture 15 to 25%. So next one is long smut Tuliposporium egrenbergi. So பேர்லேயே இருக்குது, it will produce long galls. ரொம்ப நீளமான கால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். and it only infect the few grains. சரியா. few grains மட்டும்தான் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் because of wind-borne infection. This is smut spore with a cylindrical, elongate and slightly curved one. ஓகேவா. A black mass of spores produced by infected plants. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லாங் டீலியோஸ்போர்ஸ் லாங் சோரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சோரஸ் மீன்ஸ் பால் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ். சரியா. ஒரு ஸ்போர் பாலை தான் நம்ம சோரஸ்னு சொல்கிறோம். சரியா. இங்கே ஸ்போர் பால் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். தென் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் சோரஸ், அந்த சோரஸை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்னு போட்டிருக்காங்க. தென் டீலியோஸ்போர்ஸ், அந்த சோரஸ்லேருந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்போர் எடுத்திங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் டீலியோஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி பெஸ்டியோஸ்போர்ஸ். சரியா. டீலியோஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் ஆகுது, நமக்கு 4-celled ப்ரோமைசிலியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அந்த ப்ரோமைசிலியத்திலிருந்து பெஸ்டியோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டீலியோஸ்போர்ஸ். கிராஸ் செக்ஷன் பண்ண டீலியோஸ்போரை காட்டியிருக்காங்க. ஸோ தென் பேத்தஜன், தி ஸ்போர்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி அக்ரிகேட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஸ்போர் பால்ஸ். ஸோ ஸ்போர் பால்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், சோரஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா. திஸ் spores are globose or angular, brownish green in color. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆன போர்ஷனை காட்டியிருக்காங்க. ஸோ மோட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ ஏர்போர்ன் ஸ்போரிடியா. மேனேஜ்மெண்ட் இயர்லி சோன், தட் இஸ் ஜூனில் சோ பண்ணலாம். கிராப் எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் டிசீஸ் இன்சிடென்ட்ஸ். சீ ட்ரீட்மெண்ட் வித் திரம் 4 grams per kg. இது வந்து 4 டிசீஸ்க்கும் 4 ஸ்மட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, 4 ஸ்மட்டுக்கும் காமனான மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான். சரியா. கிராப் ரொட்டேஷன் வித் நான் ஹோஸ்ட் கிராப், field sanitation and irungu cholam in Tamil Nadu is free from long smut. Irungu cholamna one of the ancient solam or traditional solam. சரியா. So sorghum grain mold or head mold, one of the post harvest disease. It is caused by fungal complex Fusarium, Curvularia, Alternaria, Aspergillus, Phoma. ஓகேவா. இது எதனால வரும்னா நமக்கு ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டேஜில் மழை வந்துச்சுன்னா கிரைன் மோல்ட்ஸ் வரும். ஓகேவா. Grain mold occurs in grains when there is rain during flowering and grain filling stage. சரியா. Cultivars with white grain are particularly affected
by this disease. So white கலரில் இருக்க கிரெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டிசீஸ் அக்கர் ஆகும். இதுவே நமக்கு இதுலேயே வந்து நமக்கு கலர்டு சொர்க்கம் இருக்குது, அந்த கலர்டு சொர்க்கத்தில் அதிகமாக இன்ஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகேவா? கிரைன் மோல்டு டிராஸ்டிக்கலி ரெடியூசஸ் போத் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ நமக்கு வந்து டிசீஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதால கிரைன்ஸ் வந்து பஞ்சு மாதிரி ஆயிரும், அதனால் குவான்டிட்டியும் குறையும், அட் தி சேம் டைம் குவாலிட்டியும் குறைஞ்சிரும், டேஸ்ட் இருக்காது. சரியா? கிரைன்ஸ் ஆர் அஃபெக்ட்ஸ் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ். சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகாது இன்ஃபெக்ட் ஆன சீட்ஸ். yield loss ranges from 30 to 100%. ஸோ மெச்சூர்டு சீட்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா 100%மே வேஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ் தி மைக்கோடாக்சின்ஸ். ஸோ மைக்கோடாக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால இதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணோம்னா நமக்கு ஹெட்டேக்கு, வாந்தி, பேதி இந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரியா? ஸோ there are 3 types of infected grain. Types of infected grain. First one is severely infected grain fully covered with mold. ஸோ வந்து ஒயிட் கலர் மோல்டு ஆர் பிங்க் கலர் மோல்டால் நமக்கு கவர் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? நார்மல் லுக்கிங் கிரெயின் வித் ஸ்லைட்லி டிஸ்கலரேஷன். ஸோ ஸ்லைட் டிஸ்கலரேஷனோட இருக்கும். ஆர் அப்பரண்ட்லி நார்மல் கிரெயின் வித் நோ எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சிம்டம் இல்லாமையே நமக்கு வந்து டிசீஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ். 3 types of symptoms produced by complex fungi. So the molded grain show pink, orange, grey, white or black discoloration. So நமக்கு இங்கே ஒயிட்டும் பிளாக்கும் இருக்குது. ஆரஞ்சு பிங்க்லாம் நீங்கள் ஃபீல்டில் பார்த்துருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் another symptom associated with grain mold complex is small seed. ஸோ சீடுடைய சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக மாறிடும், ரொம்ப காஞ்ச மாதிரி இருக்கும், சாப்பிட்டா அதில் ஒரு டேஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ shrinking of seeds. Pathogen, more than 30 genera of fungi found associated. Mostly frequently occurring genera are Alternaria, Aspergillus, Carularia, Fusarium, Phoma. சரியா? இந்த ஒரு 5 பேத்தோஜன் தான் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நமக்கு வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிசீஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. Mode of spread through airborne conidia and fungi survives as parasites and saprophyte. First parasite இருக்கும், next it turns into saprophyte. Favorable conditions, wet weather during flowering and grain filling. Management, avoidance of disease either by delaying sowing dates. ஸோ நமக்கு வந்து ஹார்வெஸ்டிங் அப்போ மழை வராத மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கிரெயின் ஃபில்லிங்ஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜஸ் அக்கர் ஆஃப்டர் எண்ட் ஆஃப் தி ரெயின்ஸ். சரியா? கிரெயின் ஃபில்லிங் அண்ட் மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜ் ரெண்டுமே ரெயினுக்கு அப்புறமா வர மாதிரி பார்த்துக்கணும். ரெயினுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வெயில் அடிச்சதுன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஈரப்பதம்லாம் காஞ்சிடுச்சுன்னா நமக்கு மோல்டு வராது. Reduction in mold damage is possible if the crop is harvested by physiological maturity. கரெக்டான மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா வராது. Chemical control appears to provide some protection against the mold, but it is neither practical nor economical except for saving valuable sorghum seeds in small fields. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்சோ அன்ஹெல்த்தி, நமக்கு வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து அன்ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் mancozeb 1 kg per hectare in case of intermittent rain during yearcut emergence. ஸோ இயர்கட் எமர்ஜ் ஆன பிறகு நமக்கு வந்து ரெயின் கிராஸ் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம், ஒரு mancozeb 1 kg per hectare கொடுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ் இன் sorghum is ergot caused by claviceps sorgi or Specialia sorgi. சரியா? ஆல்சோ கால்ட் அஸ் சுகரி டிசீஸ். எதுக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் தி சுகர் லைக் ஆர் ஹனி டியூ லைக் செக்ரீஷன்ஸ் ஆன் இன்ஃபெக்டட் ஃப்ளாரட்ஸ். சரியா? ஸோ ஹார்வெஸ்டிங் கிரெயின் ஃப்ரம் எர்காட் இன்ஃபெக்டட் ஃபீல்ட்ஸ் கேன் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ எர்காட் இன்ஃபெக்ட் ஆன ஃபீல்ட்லேருந்து அந்த கிரெயின்ஸை அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டிக்கி ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதால எல்லா இடத்துலையும் படும். நம்ம கையில் வந்து படுறதால, கையில் பட்டுச்சுன்னா நமக்கு அந்த கையில் வந்து அழுகிறது, இல்லை மைக்கோடாக்சின்ஸ் இருக்கிறதால வாந்தி பேதிலாம் வரதால ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். எர்காட் கண்டாமினேஷன் ரெடியூசஸ் கிரெயின் குவாலிட்டி அண்ட் லிமிட்ஸ் இட்ஸ் யூஸ் அஸ் எ ஃபீட் ஸ்டாக். ஸோ ஃபீட் ஸ்டாக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதை நம்ம சாப்பிட்றதால ஆறு இந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதால என்ன ஆகுனா மாட்டுக்கு வாந்தி பேதி இந்த மாதிரிலாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸ்டொமக்கும் வரும். ஓகே, வயிறு வலி வரும். அதனால் நமக்கு மாட்டுக்கும் கொடுக்க முடியாது, நாமளும் சாப்பிட முடியாது. அதனால் இந்த எர்காட் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ் இன் sorghum. ஓகேவா? எர்காட் ஆர் சுகரி டிசீஸ் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் எர்காட் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ட் தி ஃப்ளோரட்ஸ் இன் எர்கட். ஸோ பேனிக்கில் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இனிஷியல் சிம்டம் ஆஃப் எர்காட் இஸ் என்னது, honeydew secretions. ஸோ honeydew secretions contains lot of spores. ஸோ அந்த honeydew secretionல நமக்கு நிறைய spores present ஆயிருக்கும். Ovary is converted into mass of fungal tissue and grain formation is prevented. First symptom is secretion of honeydew, creamy sticky liquid. Okay, from infected florets. If honeydew exudation is profuse, it may drip down or trickle down. Drip down or trickle down means
மேலேருந்து ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேலேருந்து ஒழுக ஆரம்பிக்கும். ஒழுது என்ன ஆகும்னா ஹெல்த்தி ஸ்போர்ஸையும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டன் ஹனிடியூ இஸ் காலனைஸ்ட் பை ஃபங்கஸ் செரபெல்லா ஸ்பீசிஸ். ஸோ நமக்கு அதில் ஹனிடியூ இருக்கிறதால அந்த ஹனிடியூலேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேத்தோஜன் வருது, தட் இஸ் செரபெல்லா. ஓகேவா? அதனால் நமக்கு பிளாக் கலரில் தெரியும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் in later stage these honeydew secretions converted into black color sclerosia. சரியா? light brown to black color sclerosia. mode of spread and survival sclerosia. சரியா? resting spore னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sclerosia-வா இருக்கும். it is also produced ascus and ascospores. secondary spread through airborne and insect borne conidia. so honeydew இருக்கிறதால insect மூலியமா spread ஆகும். favorable conditions, humid weather and continuous rain, cool night temperature and cloudy weather. So pathogen it will produce septate mycelium, and honeydew is concentrated suspension of conidia. So honeydew is nothing but concentrated suspension of conidia. So அந்த ஹனிடியூவில் நமக்கு என்ன இருக்கும், நிறையா ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது எதுக்கு ஹனிடியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இன்செக்ட் மூலிமா ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் இல்லையா, அதுக்காக கூட நமக்கு ஹனிடியூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். விச் ஆர் சிங்கிள் செல்டு ஹயாலின் எலிப்டிக் ஆர் ஒப்லாங் இன் ஷேப், கன்ஸ்ட்ரிக்டட் இன் மிடில். ஸோ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். எலிப்டிக்கலாக இருக்குது, கொஞ்சம் ஒப்லாங்காக இருக்குது, அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரிக்டட் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சுருங்குன மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அது பார்த்துக்கோங்க. லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஸ்க்ளீரோசியா ஆர் ஃபார்ம்டு அண்ட் இட் டேக்ட் அஸ் பிரைமரி இனாகுலம். ஓகேவா? ஸோ மேனேஜ்மெண்ட், சோயிங் ஆஃப் எர்காட் ஃப்ரீ சீட், எர்காட் இல்லாமல் சோ பண்ணணும். சோயிங் பீரியட் டு அட்ஜஸ்ட் ஸோ அஸ் டு ப்ரிவென்ட் ஹெட்டிங் டியூரிங் ரெய்னி சீசன். ஸோ ஹெட்டிங் ஸ்டேஜும் ரெய்னி சீசனும் ஒன்றா வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும். Soaking seeds with 20% salt solution will aid to remove ergot infested seeds. Such seeds will float in the salt solution. So salt solution நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆன சீடு லாட்டை போடும்போது என்ன ஆகும்னா இன்ஃபெக்ட் ஆன சீட்ஸ் மட்டும் மிதந்துட்டு வரும், அதை நம்ம எடுத்துடலாம். ஓகேவா? சீட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் ஃபஞ்சிசைட்ஸ் such as captan or thiram. Spray mancozeb 1000 gram per hectare. So last one important disease is Fenergonic parasite, that is a witchweed. Witchweed is caused by Striga asiatica or Striga densiflora. Okay va? Striga asiatica or Striga densiflora. Symptoms, it is a partial root parasite infecting mainly rain-fed sorghum. Rain-fed sorghumல அதிகமா நமக்கு இது இருக்கும். ஓகேவா? ஸ்மால் பிளான்ட் 15 to 30 சென்டிமீட்டர் நமக்கு முட்டி கீழே இருக்கும். சரியா? பிளான்ட் வந்து முட்டிக்கு கீழே இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அக்கர்ஸ் இன் கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் 10 to 20 per plant. பர் பிளான்ட்டுக்கு 10 to 20 கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஈச் ஃப்ரூட் கண்டெய்ன்ஸ் மைன்யூட் சீட்ஸ் விச் சர்வைவ் இன் சாயில் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ். ஸோ சாயிலில் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். So this is your partial root parasite, witchweed infected field. ஓகேவா? சொர்க்கம் கீழே பாருங்க, நமக்கு அந்த ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு, பர்பிள் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? witchweed or Striga species. There are two types of Striga. First one is white colored flower produced by Striga densiflora and pink color flowers produced by Striga asiatica. The typical symptom is typical morphology is bent கொரோலா டியூப். ஸோ கொரோலா டியூப் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டாக இருக்கும், இப்படி பெண்டாக இருக்குது, நமக்கு நேராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி பெண்டாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சரியா? கொரோலா டியூப், பெண்ட் கொரோலா டியூப். ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், பிளான்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் எப்படி நம்ம ஈஸியாக பிளான்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஸ்வாட் லைக் லீவ்ஸ். ஸ்வாட் நமக்கு கத்தி மாதிரி இருக்கும், லீஃப் வந்து வால் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தி ரூட் எக்ஸுடேட் ஆஃப் sorghum ஸ்டிமுலேட் தி சீட்ஸ். ஸோ நமக்கு sorghum சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ரூட் எக்ஸுடேட்ஸ் stimulate the seeds of Fenergonic parasite. ஓகேவா? அந்த sorghum seeds ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எக்ஸுடேட் தான் என்ன பண்ணுது, நமக்கு Fenergonic parasite சீடை இருக்குது. ஓகேவா? அதுதான் வந்து நமக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? சிவியர் இன்ஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் தி parasite காஸ் yellowing and wilting ஆஃப் தி ஹோஸ்ட் பிளான்ட். ஸோ நமக்கு சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஹோஸ்ட் பிளான்ட், அதாவது சொர்க்கம் எப்படி இருக்குன்னா வில்ட்டிங்காக இருக்கும், இல்லை yellowing ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? இன்ஃபெக்டட் பிளான்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டண்டட் அண்ட் மே டை ப்ரியர் டு சீட் செட்டிங். சீட் செட்டிங் முன்னாடி என்ன ஆகிடும், மொத்த பிளான்ட்டும் இறந்துடும். ஓகேவா? இஃப் இட் இஸ் எ சிவியர் டிசீஸ். ஓகேவா? சிவியராக நமக்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா ஸ்போர் அந்த சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாகவே என்னாகும், பிளான்ட் இறந்துடும். மேனேஜ்மெண்ட், ரெகுலர் வீடிங் அண்ட் இன்டர்கல்ச்சரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் டியூரிங் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் பேராஸ்டிக் growth. ஸோ நமக்கு வந்து வீடிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தாவே நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரூட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் வீடிங் பண்ணுவோம். அப்போ அங்கே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம இது பண்ணிடலாம். ஸ்ப்ரேயிங் ஆஃப் சோடியம் சால்ட்
ஆஃப் 2,4-D at 45 gram per 100 liter of water. ஓகேவா, இது ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த சீடுடைய ஜெர்மினேஷனை வந்து நம்ம தடுக்கலாம். ஓகேவா, திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் Fenergonic parasite, that is partial root parasite witchweed striga. ஓகேவா, ஸோ நல்லா படிங்க. சொர்க்கம் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் கிராப் இல்லையா? ஸோ எல்லா டிசீஸும் படிச்சுட்டு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கேளுங்க, புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெய்ஸ்லேயே நம்ம நிறையா ஸ்போர் பற்றி பார்த்துட்டால இதில் நிறையா உங்களுக்கு ஸ்போர் பற்றி சொல்லியிருக்க மாட்டேன். எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.